ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਾ ਕੋ ਪੁਰੀ, ਤਬ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਾਜ। तेरे कहने की गत क्या कहूँ, मैं बोलत ही बड़ लाज। राम जे पाया राम, ते भवै ना बार बार रहा। ਝੂਠਾ ਜਗ ਡਹਿ ਕੈ ਕਣਾ, ਦਿਨ ਦੋਏ ਬਰਤਨ ਕੀ ਆਸ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਿਹ ਜਨ ਪੀਆ, ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਈ ਪਿਆਸ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਬੂਝਿਆ, ਆਸਾਂ ਤੇ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ। ਸਭ ਸਚ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਤਮ ਭਇਆ ਉਦਾਸ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਤਾਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਪਿਆ, ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪਾਰ। ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ, ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵੈਂਗੇ। ਸੁਨੈ ਸੁਨ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੈਂਗੇ। ਬਹੁਰ हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का। हुक्म बूझ समावेंगे रहाओ। जब चूकै पंच तात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ भय समदर्शी, एको नाम त्यावेंगे। जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे।
हर जी कृपा करे जो अपनी। हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहा लिव सोई। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहा लिव सोई। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बैठी साध संगत जीओ, अज दा लड़ीवार गुर शब्द विचार अंग नंबर 1103 है। सो कबीर साहब जी की बाणी चल रही है। कबीर साहब उस जोगी नूं दे नाल उस नूं मुखातब हो के गल कर रहे हैं और सानू तुहानू समझा रहे हैं। रिद्ध सिद्ध जाको फुरी, काहू स्यों क्या काज। कबीर जी कहते हैं, हे जोगी दस भला, जिस मनुख ने दे निरा फुरना उठण ते रिद्धियां सिद्धियां हो पैण, फिर उसनूं किसी होर दी की मुताजी। तुसीं कहंदे हो सानू रिद्धियां दे मालक हाँ, असीं सिद्धियां दे मालक हाँ। तुसीं ये दसो, जिस मनुख नूं फुरना उठण ते रिद्धियां सिद्धियां हो जांदियां ने, उसनूं किसी होर दी मुताजी काहदी रह जांदी है। रिद्धियां होण सिद्धियां होण ते मुताजी काहदी? फिर तो जो मर्जी रिद्धियां सिद्धियां द्वारा मंगवा सकदा है। ते तू अजे भी मुताज हो के लोकां दे दर ते मंगदा फिरना, कहना मैनू सिद्धियां ने, मैनू रिद्धियां ने। रिद्धियां सिद्धियां कित्थों आ गईयां तेरे कोलों? झूठ बोलदा है तू। झूठ ना बोल पांडे, सच कही है। तू ये झूठियां रिद्धियां सिद्धियां कहना, जांदा फिर लोकां दे गृहस्थी लोकां दे दर दर ते मंगदा फिरदा है। तू ये मैनू दस कि ये रिद्धियां सिद्धियां किस काम दियां ने तेरी? तेरे कहने की गत क्या कहूँ, मैं बोलत ही बड़ला। निरिया मूँह नाल गल्लां आखियां तेरियां, मैं की आखां? मैनू ते शर्म आउंदी है, तेनू आए नहीं रही शर्म। मैं की आना पिया? रिद्धियां सिद्धियां ने ते मंगदा लोकां दे बूहे ते पिया। हे जोगी तू आखदा है मैनू रिद्धियां सिद्धियां फुर पईयां हन, मेरे अंदर रिद्धियां ने सिद्धियां ने, जो मर्जी मंगो ते देंदा अगले जन्म में जाके भी अगले जन्म मिलणगियां। कादियां रिद्धियां सिद्धियां ने? तेरे निरा गल आखण दी हालत मैं की दसां। मैनू तां गल करदियां भी शर्म आउंदी है ते तू बेशर्म होया है। तू गल्लां आखी जा रहा। फिर कहंदे ने कबीर साहब, राम जे पाया राम ते भावें ना बारै बार। तू रिद्धियां सिद्धियां दी गल करदा है। हे जोगी, जिन्ना लोकां नूं सचमुच परमात्मा मिल पैंदा ना, ਜਿਹੜੇ प्रभु नाल मिलाप हासिल कर लेंदे ना प्रभु दे गुणां विच, ਉਹ गुरु अनुसारी हो जांदे ने ਜਿਹੜੇ मनुख। हे जोगी, ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ।
वो दर दर ते भिख्या नहीं मंगते फिरदे। वो अपनी अकल अपनी बुद्ध नूं विकसित करके वो एक टिकाऊ विच आ जाते हैं, मेहनत मशक्कत करते। वो दर दर ते पाउंदे नहीं फिरदे तेरे वांगू झूठियां सिद्धियां लैके। तेरे कोल सिद्धियां होण ते तू मंगदा ही फिरे। वो भिख्या मंगण लई दर दर ते नहीं भटकदे। झूठा जग डहके कणा, दिन दोए बर्तन की आस। डहके दा मतलब है डहकदा है, भटकदा फिरदा है, झूठा, बहुत झूठा, घना डहकदा फिरदा है, टिकाऊ विच नहीं है, ते है दो दिनां लई। झूठा जगत इकट्ठा करना, संसार दे पदार्थ इकट्ठे करने। कबीर जी कहते हैं 2-4 दिन माया वरतन की आस ते धन दौलत वरतन की आस ते छोटे जिहे जीवन दे विच थोड़ी जी जिंदगी दे विच शरीरक सुख वास्ते झूठा जगत किन्ना ही भटकदा फिरदा है। झूठा जगत किन्ना ही भटकदा फिरदा है, माया पिछे लग के ते माया पिछे भटकदा फिरदा है, नाशवंत पदार्थां दे पिछे लग के। फिर कबीर जी कहंदे ने किवें ये टिके, किवें भटकना किवें मुके बंदे दी, मन टिकाऊ विच किवें आवे। राम उदक जे जन पिया, ते बहुर ना भई प्यास। हे जोगी, जिन्हां बंदियां ने प्रभु दा नाम अमृत पीता, राम उदक परमात्मा दा नाम अमृत रूप आत्मक जीवन देण वाला नाम जिन्ने पीता, हुण आत्मक जीवन गुरु शब्द च जुड़ के जदों गुरु शब्द अनुसारी जीवन नूं असीं जिवांगे ते उहदे विचों आनंद पैदा होए। ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੀਤੀ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭਾਵ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹ ਬੁੱਝਿਆ, ਆਸਾਂ ਤੇ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ਼। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਤਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵਸਥਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਾਂ ਤੇ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ਼, ਨਿਰਾਸ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਸੱਚ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਤਮ ਭਇਆ ਉਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ
ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਾਮ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਜੋ ਆਤਮ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਸ 'ਤੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਤਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੌਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਸ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੌਤਕ, ਹਰੇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ, ਜੀਵ ਏ, ਜੰਤੂ ਏ, ਹਰ ਏ, ਪੱਥਰ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਏ, ਪੇੜ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਭਇਆ, ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਕਿਆ।
ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵੈਂਗੇ। ਉਦਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਲਲ ਮੈਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ। ਤਰੰਗ ਮੈਨਾ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੈ ਸੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਣੈ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਅਫੁਰ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝ ਸਮਾਵੈਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਚੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਾਂਗਾ? ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝ ਸਮਾਵੈਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਬ ਚੁਕੈ ਪੰਚ ਤਾਤ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਐਸੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੇਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਛੋੜ ਭਏ ਸਮਦਰਸੀ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਬ ਚੁਕੈ ਪੰਚ ਤਾਤ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਪੰਚ ਤਾਤ ਪੰਜਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਚ ਤਾਤ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਉਂ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ।
क्योंकि ये पंज तत्ती शरीर का मोह भी मैं मुका लिया कि ये शरीर मेरा नहीं, ये पंज तत्ती शरीर भी मेरा नहीं है। फिर ये भुलेखा मुक गया मैनू। ये रचना है उसकी, उस परमात्मा की खेड़ है। दर्शन छोड़ भय समदर्शी, एको नाम तिहावेंगे। दर्शन भाव भेख, किसे भेख की उच्चता का ख्याल, किसे भेखा नूं किसे नूं उच्चे समझना, किसे नूं नीवें समझना। दर्शन छोड़ भय समदर्शी, एको नाम तिहावेंगे। कबीर जी कहते हैं किसी खास भेख की महत्ता का ख्याल जिहड़ा मन चाहुंदा सी वह उच्ची जात वाला है कोई नीवीं जात वाला, ये मेरे हुण दिमाग चों निकल गया है, ये मैं छड्ड दिता है। हुण मैनू सबना विच परमात्मा दिसदा, मैनू सारियां दा इक्को जिहा दिसदा है वे सब च परमात्मा है। मैं एक प्रभु का नाम ही सिमर रहा, एको नाम ध्यावांगे। प्रभु दे नाम रूप प्रभु दे गुणां नूं अपने ध्यान विच रखना वा, अपने जीवन विच प्रभु दे नाम अनुसार जिउं रहा। जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुरु कै शब्द समावेंगे। कबीर जी फरमाउंदे हन पर ये प्रभु दी अपनी मेहर है। एक प्रभु का नाम सिमर रहा हाँ, पर यह जिहड़ा प्रभु की अपनी मेहर है कि जिस पासे उस प्रभु ने मैनू लाया है मैं उधर ही लग सकदा। जिहो जा काम वो मैथों कराउंदा है प्रभु, ओहो जा मैं कर रहा। भाव प्रभु नाल जुड़न करके, प्रभु नाल जुड़न करके, प्रभु दे गुणां नाल जुड़न करके ते प्रभु आप ही हथ फड़ लैंदा है। प्रभु जिहड़ा है गुरु ते आप ही हथ फड़ लैंदा। चरण शरण गुर एक पैंडा, जाए चल कोट पैंडा, सतगुर आगे होए लेत। ये उहदी मर्जी बन जाती है कि वह अपने सेवकां दी आप इज्जत पत रखता है, उन्हां नूं अगे होके उन्हां नूं आप उन्हां दी इज्जत संभालदा है, ते ये उहदी मर्जी है। कबीर जी कहते हैं जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावे। हुण जिहड़े कर्म करवा रहा है ना परमात्मा मेरे तो आप करवा रहा है। मैनू जे भले पासे लाया तो परमात्मा ने लाया, मेरा अपना कुछ भी नहीं है दे विच। फिर कहते ने हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुरु कै शब्द समावेंगे। जदों भी जिन्हां उत्ते प्रभु जी अपनी मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, तो फिर वो गुरु दे शब्द विच लीन हो जाते हैं। हर जी प्रभु जी जिन्हां ते अपनी मेहर निगाह करते हैं, फिर उन्होंने गुरु शब्द च जोड़ के लीन कर देंदे हैं। गुरु शब्द के द्वारा वो फिर हरि का रूप का दर्शन कर लेंदे, अपने अंदरों ही परमात्मा नूं आभास कर लेंदे। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होई। कहते ने जीवत मरो, जिउंदे ही दुनिया विच रहिंदे होए मरो, विषयां वालों मरो, विषय विकारां नूं छड्डो। जिउंदे जी विषय विकारां नूं छड्डो, विषय विकारां नूं छड्ड के ते फिर पुनरप पाप पुन आप फिर कदे जन्म मरण दे गेड़ च नहीं पाओ।
ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋਗੇ, ਮਰੋ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਉਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋਗੇ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰੋਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਪਾਓਗੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਆ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂ ਪਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂ ਪਓਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੇ ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਪਾਪੀ ਜੀੜਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਤੇ ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਨਰਪ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਊਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿਆਲ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਨਰਪ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਲਿਵ ਸੋਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਧਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਸਰੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।